express on Ayyappa Panikar's poetry. And Ravi called up Dr. Panikar to ask him of the poetry, of the poems themselves, and that certainly helps people like me to understand the poem. And there is a translator's note here, where Ravi speaks of Dr. Panikar as an English teacher, and I could have written the same, so I'll read a couple of sentences of somewhere. He says, to many of the students, Dr. Panikar was an enigma. He was rather serious in his disposition and extremely scholarly in his manner of teaching. But there was not a single moment in his class that was boring. Even the driest of subjects like Old English, incidentally that is what he taught me, would in his hands turn out to be a very lively topic. That was the reason why none of us wanted to miss his classes, in spite of the fact there is a nice coffee house next to the cowshed where we used to learn. It was not cracking of jokes. What distinguished the lecture was the judicious employment of his native sense of humor. It was not cracking of jokes to enliven the class as many teachers often do. You know, some of the teachers write number 22 joke at this time in the notebook. But he never did that. He would never do that. But in the course of his lecture, there would be a word or a phrase or a sentence delivered with deadpan seriousness that would bring out very subtly the irony of the situation. That was all that was needed for the class to burst into laughter. But here is where I disagree with Ravi. We never burst into laughter when Dr. Panikar spoke, because most of the time we did not understand the joke. But when we went home, we laughed and laughed. So his impact on us as undergraduate students certainly was rather slow, because we did not know what he meant or what he really was implying. And then we grew with him. As we knew more about literature, as we knew more about life and the way he spoke, we started laughing more and more. And that was the special characteristic of Dr. Panikar as a teacher. And without going further into the book, may I say how delighted I was to read this last night, and it gave me a very real sense of the kind of evolution that had taken place in Dr. Panikar's poetry over the years, particularly towards the end of his life. Thank you, Ravi, for translating it for us. It has opened a world of wisdom to people who cannot read Dr. Panikar in Malayalam. So with these words, may I request Professor Ananthamurthy to release the book and hand over a copy to Dr. Panikar's granddaughter, Chandni. May I invite Chandni to come over to the stage. നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിൽ നാനാതലങ്ങളിൽ മായാത്ത സർഗമുദ്രകൾ പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ അനന്തമൂർത്തി, ശ്രീ അയ്യപ്പൻ, ശ്രീ സച്ചിദാനന്ദൻ, നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ കവി അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ആരാധകരും ആസ്വാദകരുമായ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്നിവിടെ നടന്ന അയ്യപ്പ പണിക്കർ അനുസ്മരണ ചടങ്ങിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടികൾ നടക്കുന്ന വേളയിൽ തിരുവനന്തപുരത്തിന് പുറത്തായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടന്ന ഗൗരവപൂർണമായ ചർച്ചകളും സംവാദങ്ങളും ആശയവിനിമയങ്ങളും ശ്രമിച്ച് അതിൽ നിന്ന് പലരും പഠിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനുമുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത്
അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചടങ്ങിന്റെ ഏതെങ്കിലും ചില ഭാഗങ്ങളെങ്കിലും കേൾക്കാനും അതുവഴി ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാനും സാധിക്കണം എന്ന സംഘാടക നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ ഉടനെ ഇത്തരത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ എന്നോട് നിർദ്ദേശിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുക മുൻകൂട്ടി നന്നായി വിവരം കൊടുത്താൽ ദീർഘമായ പ്രസംഗം നടത്തികളെ അത് ഒഴിവാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗത്തിലാണ്. അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ സ്വാധീനവും അപബോധവുമൊക്കെയുള്ള എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ വിചാരിച്ചതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത്തരത്തിൽ എന്റെ ഒരു അവസ്ഥയെ ചാടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. മലയാള കവിതയെ ആധുനീകരിക്കുന്നതിൽ അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവന വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. കവിതയ്ക്ക് അതിന്റെ ആവരണങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒഴിച്ച് കളയുന്നത് ഭാവുകത്വം മാറാൻ സാഹിത്യത്തിൽ ആദ്യം മുൻകൈയെടുക്കുന്നത് കാവ്യമേഖലയിലാണ് എന്ന് നിരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത്തരത്തിൽ സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രവണതകളെ തന്റെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും മുന്നണിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. കവിതയിൽ സ്വയം നടത്തിയ ധീരവും അമ്പരപ്പിക്കുന്നതുമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമല്ല, തന്നെപ്പോലെ പരീക്ഷണ കുതുകികളായ എഴുത്തുകാരുടെ ഒരു പുതിയ തലമുറയെ ധീരമായി കൈകൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹം വഹിച്ചിട്ടുള്ള നേതൃത്വപരവും സംഘടനാപരം എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന പങ്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സ്മരണീയമാണ്. കേരള കവിത എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം, അതിനു പുറമെ സംക്രമണം പോലെയുള്ള ചെറു പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയാവുന്നതാണ്. മാറ്റങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതിൽ താനും തന്നോട് സഹകരിക്കുന്നവരും ചേർന്നുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചത്, അനേകം ഇടപെടലുകൾ പുതിയ ഭാവുകത്വ സൃഷ്ടിയിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ കവിതയിലും സാഹിത്യത്തിലും സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിൽ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ഒരു സമീപനമാണ്. 100 പൂക്കൾ വിരിയട്ടെ, 100 ചിന്താഗതികൾ ഏറ്റുമുട്ടട്ടെ എന്നെല്ലാം കവി കൂടിയായ വലിയൊരു വിപ്ലവകാരി ആഹ്വാനം ചെയ്തത് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, പരീക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ സംഭവിക്കണം എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുകയും സ്വയം അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നത് അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ കവിയെന്ന നിലയിലുള്ള സംഭാവനയ്ക്ക് പുറമെ ഒരു
സാംസ്കാരിക സംഘാടകൻ എന്ന നിലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ അന്യാദൃശ്യമായ പ്രത്യേകത സംഭാവന അതും നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും. ഇത്തരത്തിൽ കടമനിട്ടയെ കുറിച്ചുകൂടി ഓർക്കാതെ ഇരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ദിശയിലുള്ള സർഗാത്മകമായ ഇടപെടലുകളുടെയും പ്രോത്സാഹനത്തിന്റെയും വാത്സല്യവും സൗഹൃദവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിച്ച് പാശ്ചാത്യ നാടകങ്ങളുടെ പരിഭാഷ ഉൾപ്പെടെ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഗോദോയുടെ പരിഭാഷ കേരള കവിതയിലാണ് വന്നുകൊടുക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഓർമ്മ. അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ പോലുള്ളവർ വന്ന് അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുക. അവ കവിതയിലോ സാഹിത്യത്തിലോ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ അതിന് പുറത്തേക്ക് ഇതിന്റെയൊക്കെ സ്വാധീനം നമ്മുടെ നവസിനിമയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ പല തലങ്ങളിലേക്ക് വികസിച്ച ഒരു സർഗാത്മക വ്യക്തിത്വം നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച വലിയ ഒരു സർഗാത്മക സാന്നിധ്യം അതാണ് അയ്യപ്പ പണിക്കർ എന്ന് സംശയം പറയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ അനന്തമൂർത്തിയെ പോലുള്ളവർ അവരുടെ തിരക്കും മറ്റു പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് ഇതുപോലൊരു അനുസ്മരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ അനന്തമൂർത്തിയുടെ ഇവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം തന്നെ അയ്യപ്പ പണിക്കർ എന്ന കാവ്യ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക സാന്നിധ്യത്തിന്റെ മൂല്യം വിളംബരം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വേദനാജനകമോ ക്ലേശകരമെന്നോ പറയാവുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ പോലും അയ്യപ്പ പണിക്കറിലുണ്ടായിരുന്ന സർഗാത്മകമായ നർമ്മബോധം നേരിട്ട് ഉള്ളതും അല്ലാത്തതുമായ എത്രയെത്ര അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായൊന്ന് നിങ്ങളിൽ പലരും ഓർക്കുകയും പരസ്പരം കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാരീരികമായ ഒരുപാട് അവശതകളും വല്ലായ്മകളും വേണമെങ്കിൽ